الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سورہ عصر ہے، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہے. قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت کتنی آیتوں پر مشتمل ہے؟ 3 آیتوں پر مشتمل ہے. 3 آیات سے کم والی کوئی صورت قرآن حکیم میں نہیں ہے. اور 3 آیات والی بھی کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 3 صورتیں ہیں. ایک تو سورہ عصر جس کی تلاوت ابھی کی گئی، اور دوسری سورہ کوثر، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور تیسری صورت سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور انہی میں سے ایک سورہ عصر ہے جس کی تلاوت ابھی کی گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اگر 6666 آیات میں سے صرف یہ 3 آیتیں نازل ہو جاتی، یہ ایک سورہ عصر نازل ہو جاتی، تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے صورت کافی اور وافی تھی، چونکہ اس میں پوری کامیابی کی اس میں شرائط بیان کر دیے گئے ہیں. کہا گیا والعصر، قسم ہے زمانے کی قسم. اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی انجیر کی، کبھی زیتون کی، کبھی طور سینا کی، اور کبھی بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی، اور کبھی مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن حکیم میں. نون والقلم وما یسطرون، مختلف، والضحیٰ واللیل اذا سجا. لیکن انسانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر قسم کھانا ہو تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. لوگ کہتے ہیں میرے بچوں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، بالکل حرام، جائز نہیں. قسم صرف اللہ کی ہو. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن حکیم میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. اور زمانہ کتنے قسم کا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. 3 زمانے ہیں، اور یہ 3 زمانے وٹنس ہیں، 3 زمانے شاہد ہیں، 3 زمانے گواہ ہیں کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، بے شک، انا ورلی، بے شک. الانسان معرفہ الف لام کے ساتھ ہے، عربی داں سمجھتے ہیں. انسان سارے روئے زمین کے سب انسان. لا لفی، لام البتہ، فی قصر، قصر نکیرہ لایا گیا ہے بغیر الف لام کے. یعنی تاکید کے جتنے
पावर हो सकते हैं, सेगे हो सकते हैं, जराए हो सकते हैं, ग्रामर में सब अल्लाह ने उसको इस्तेमाल फरमा दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान अलबत्ता घाटे में है, नुकसान में है। इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात, इस्तिस्ना कर दिया गया है, एक्सेप्शन है उन लोगों का, कौन? जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, और जो एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे और सब्र की वसीयत करते रहे। ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो इस खसारे से, इस लॉस से, इस नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा सारी इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को अलग कर लिया है, जैसे मस्के में से बाल को या गूंदे हुए आटे में से बाल को अलग कर लिया जाता है आसानी से, इस तरीके से चार कैटेगरीज के, चार सिफात के लोगों को अलग कर लिया गया है। ईमान, ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान, आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कि अब क़यामत तक कोई नबी या रसूल आने वाले नहीं। अल्लाह की किताबों पर ईमान, चारों किताबें बरहक है लेकिन फाइनल एडिशन कुरान हकीम है। उसके बाद कोई किताब नहीं। उसके फरिश्तों पर ईमान, उसकी अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान, मरकर उठाए जाने पर ईमान, रोज़े क़यामत पर ईमान। ये सब ईमानियात की तफसील है। ईमान आने के बाद आदमी के अंदर एक पावर आ जाता है। देखिए फिरौन की बीवी आसिया एक औरत जात है, लेकिन कितनी बड़ी सजा उसके लिए मुकर्रर किया फिरौन ने, लेकिन अल्लाह ने पावर दे दिया। ईमान आने के बाद कमजोर से कमजोर शख्सियत में भी, जात में भी, जिन्स में भी अल्लाह एक पावर दे देता है, इसलिए कि उसे यकीन होता है कि मेरे साथ कौन है? मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। एक मरतबा बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के बहुत बड़े आलमी मुखरिर थे वो, हैदराबाद दक्कन के, हमारे शहर के। तो वो ईरान गए उस ज़माने में। तो वहाँ जाने के बाद टैक्सी से बुलाए टैक्सी को कि भाई फलां जगह जाना है। टैक्सी वाले पूछते हैं ना कि भाई कितने पैसेंजर हैं? तो वो कहे 2 है। तो ठीक है, वो बैठ गए बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह। अब वो टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है कि दूसरा आदमी आए, दूसरी सवारी और बैठे। थोड़ी देर देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि हजरत साहब, मौलाना साहब, कहाँ है वो दूसरे आपके? तो उन्होंने कहे कि वो मेरे साथ है। नहीं, आप कहे थे कि 2 हैं। हाँ, वो मेरा अल्लाह है, मेरे साथ है। हाँ, अगर आदमी को यकीन हो जाए कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तो उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। लेकिन यहां पर ताकत कितनी बढ़ जाती है उसकी? 1 और 1 11 की ताकत हो जाती है, इतनी उसमें पावर आ जाता है। हाँ? क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जा रहे हैं और समंदर सामने है और पीछे फिरौन का लश्कर काट खाने को आ रहा है। बदबख्त कौम थी बनी इसराइल की, हमें मालूम है ना कैसे परेशान करते थे मूसा अलैहिस्सलाम को। इसीलिए सहाबा ने कहा था कि हम बनी इसराइल के वैसे नहीं कहेंगे जिन्होंने मूसा को कहा था कि फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर दोनों है ना कुश्ती करो, लड़ाई करो, हम रेफरी का काम करते हैं, कौन जीतता है, तुम्हारा रब जीतता है या मूसा तुम जीतते हो। ऐसी बदबख्ती। लेकिन हमारे सहाबा क्या कहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अगर आप हुक्म दें तो बरकुल गमार जो पहाड़ है उससे टकराकर पाश हो जाएंगे। हम वो बदबख्त बनी इसराइल के वैसे नहीं कहेंगे कि जा तुम लड़ो और हम तमाशा दिखने वाले नहीं। ये सहाबा का ईमान। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अब क्या बनेगा मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान ज्यादा होगा, अंबिया का ईमान पावरफुल होता है। उन्होंने कहा कि डरो मत। क्यों? इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? मेरा रब है। इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, जो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह ने कहा कि बस असा मारो और रास्ता निकल गया और
समंदर किरास कर दी, दरिया किरास कर दी। तो अंदाजा फरमाइए कि ये होता है आदमी का ईमान कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह की कुव्वत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का नॉलेज है। ईमान आने के बाद तफसील का वक्त नहीं है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर आदमी का ईमान हो, जिसको ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल हम बचपन में पढ़ते थे, याद दिलाते हैं बच्चों को अब भी। तो बहरहाल तो ईमान के बाद दूसरी चीज़ क्या है? अमल सालेह, लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेकियों का करना, सालिहात का करना। अमल के बगैर ईमान की कोई हकीकत है नहीं। दिल से इकरार करना, इकरारुन तस्दीकुम बिल जिनान, दिल से तस्दीक करना, यकीन करना कि हम जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो बरहक है। और ज़बान से क्या करना? इकरार करना, इकरारुन बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इकरार ज़बान से। और आज़ा व जवारे, हाथ और पैर, बसारत, समात और सारी हवास जो है जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, उससे अमल करना, अमल करना, अमल करना। अगर अमल ना हो तो कोई फायदा नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह ने इसको ना नूरी बनाया ना नारी बनाया। जैसा मेरा अमल होगा वैसा बदला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या फातिमा तो बिनते मोहम्मद, ए मली ए मली ए मली, ऐ फातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अमल कर, अमल कर, अमल कर। अमल तुझे बचाएगा। अपनी फूफी को खिताब करते हुए सफिया को आपने फरमाया, ऐ मेरी फूफी जान, अमल करो, अमल करो, अमल करो। इस जाम में मत हो कि तुम्हारा रिश्तेदार और तुम्हारा बाप ये खातिमुन नबीन है, शफीउल मुज़निबीन है और तुम्हें बचा लेगा रोज़े क़यामत। नहीं, अमल, 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 अमल। आज हमारे उलमाए सू, पेट भरे उलमा, पीरो मुर्शद इल्ला माशाअल्लाह, ये कहते हैं कि बेटे जो चाहे करते रहो, बस कुछ नजराने का ख्याल कर दो, सजदे भी करो हमारे सामने और नजराने भी देते रहो, बस हम वहाँ पर तुम्हारा बेड़ा पार लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं कोई काम आने वाला नहीं। दुनिया का कौन आदमी हो सकता है जो ये कहे कि तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा रोज़े क़यामत? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ईमान और अमल सालेह दोनों लाजिम और मलजूम है। एक आदमी बीज डालता है खेत में और कोई उसके अंदर पौधा नहीं उगता, तो क्या मतलब है? या तो बीज खराब है, सीड्स खराब है, यानी तो जमीन खराब है, बंजर है। अगर जमीन भी अच्छी हो, जरखेज हो और बीज भी अच्छा हो, तो जाहिर बात है कि उगना, पौधे का उगना लाजमी और ज़रूरी है, ये अल्लाह का कानून है। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने दावे में सच्चा हूँ तो जाहिर बात है कि कुछ तो आसार मुझ में पैदा होना चाहिए ईमान के अमल सालेह को। तो ईमान और अमल सालेह ज़रूरी है। अगर मैं दावा करता हूँ ईमान का और कोई ज़ाहिरी और वो नहीं, नमाज नहीं पढ़ता हूँ मैं नऊज़ बिल्लाह, और सारे काम करता हूँ मैं मुनाफिकों के या काफिरों के या मुशरिकों के, तो इसका मतलब ये कि मेरा दावा ये बातिल है, सही नहीं है, निफाक है मेरे दिल में। अल्लाह हम सब को निफाक से बचाए। तो ईमान और अमल सालेह ये दोनों चीज़ें। और उसके बाद क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। एक दूसरे को हक़ की वसीयत करते रहे। हक़ की वसीयत क्या है? यानी भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। भलाई का हुक्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जुमे के दिन ही मौलाना साहब खड़े के मिंबर पर खुतबा दें, नहीं। हर आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में का हर आदमी चरवाहा है और हर आदमी मसूल है। अपने घर का हर आदमी मसूल है। अपनी बीवी बच्चों को, अहल वयाल को, छोटों को, पोतरों को, नवासों को, नवासियों को, पोतरियों को, भांजों को, भतीजों को, जो भी छोटे हैं, जो सुन सकते हैं, जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, सबको प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से, ये भी तबलीग है, ये भी दावत दीन है। ठीक है, जुमे का खुतबा भी है और दर्स भी है, वो भी है, लेकिन हर आदमी की जो जिम्मेदारी है, हर औरत की जो जिम्मेदारी है, हर बुजुर्ग की जो जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जो जिम्मेदारी है,
وہ مرتے دم تک یہ ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہے. یہ نہیں کہ بھائی میں بتاتا ہوں عمل ہی نہیں کرتے. یہ کم وقت بس گمراہ ہیں, مشرک ہیں, جانے دو جہنم میں ان کو جانے دو. اور ہم جا کر کونے میں اللہ 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 کرتے بیٹھے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل میں ایک خرابی آ گئی تھی کہ ہفتے کا دن ان کو شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اتنی زیادہ مچھلیاں ابل جاتی تھیں کہ ان کا دل للچاتا تھا, اور اس دن کیا کرنے لگے, وہ جال ڈالنے لگے, اور دوسرے دن صبح صبح جا کر وہ لا لیتے مچھلیاں, اور ایک سے دوسرے کو خوشبو آئی, بو آئی مچھلی کی, اور اس کے بعد پھر وہ ایسی شروع کر دیے. 3 گروہ بن گئے. ایک تو کرمنل جو کرتے ہیں یہ کام, ہفتے کے دن جال ڈال کر آ جاتے ہیں, اتوار کے دن صبح صبح جا کر مچھلیاں لا لیتے ہیں. اور دوسرے ان کو منع کرنے والے لوگ, ارے بھائی مت کر ایسا, امر بالمعروف نہیں ہے, منکر کرنے والے. چونکہ ہماری امت مسلمہ کو پیدا ہی کیا گیا ہے اس کام کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. سورہ آل عمران 110 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا تمہیں ہم برپا اسی لیے کیا امت مسلمہ, تاکہ تم ایمان لانے کے بعد کیا کام کرو, بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. یہ ہمارا فریضہ ہے. تو تیسرا گروہ اس میں وہ تھا کہ جو آخر وقت تک ان کو سمجھاتے رہا کہ بھائی ایسا اللہ کا غضب آ جائے گا, ایسا کام مت کرو. ایک گروہ وہ تھا جو مسجد میں آ کر ان کے جو عبادت گاہ آ کر وہ اللہ اللہ کرنے لگے, جاؤ جہنم میں جائیں گے عذاب. اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ کرمنل لوگ, مجرمین, وہ بھی گئے, اور جو مسجد میں اور ان کے عبادت گاہ میں آ کر اللہ اللہ کرتے بیٹھے تھے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کر دیا کہ تم آخر وقت تک تم یہ کام کرنا تھا. وہ گروہ بچا جو آخر وقت تک وہ بھلائی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مثال دی ہے کہ 2 منزلہ کشتی ہے, کشتی چل رہی ہے, اور پینے کا پانی جو ہے مسافروں کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے. اب اوپر والے نیچے والے لوگ, منزل والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار جا کر اوپر والوں کو ڈسٹرب کیوں کریں, پانی مانگے ہم. ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ کشتی کے نیچے سوراخ کر دیتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے دریا کا, وہ پانی ہم استعمال کریں گے. اگر اوپر والے تماشا دیکھتے بیٹھیں تو اوپر والے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. جب کشتی میں پانی آئے گا سوراخ سے نیچے سے, تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, دونوں جائیں گے. اسی لیے آخر وقت تک روکنا, بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. تو بہرحال جس کی بھی جو صلاحیت ہو, بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات بھی اگر ایک معلوم ہو, ایک آیت بھی اگر معلوم ہو, ایک حدیث بھی اگر معلوم ہو, ایک اچھی بات بھی اسلام کی اگر معلوم ہو, تو آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ پی ایچ ڈی نہیں ہوں, میں یونیورسٹی کا فارغ نہیں ہوں, جامعہ دارالعلوم کا فارغ نہیں ہوں, میرے پاس وہ شہادات, وہ اسنادات اور وہ ڈگریاں اور وہ فلاں فلاں نہیں. نہیں, بالکل نہیں. جو اللہ نے آپ کو حکم دیا, گونگے نکل رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, گونگے کہہ رہے ہیں کیسا, نماز پڑھو نماز پڑھو, اشاروں سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا. تو گونگوں سے بدتر ہیں ہم لوگ. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, کوئی نہ کوئی زبان تو آتی ہے, تو ہم ہر زبان میں, کسی زبان میں بھی ہم کریں, اللہ زبانوں کا واقف ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ظاہر بات ہے کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. دوست احباب کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو دیکھ لو, جو رسومات, جو خرافات, جو غیر شرعی چیزیں, جو عیدیں اور جو کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے مسلمانوں, وہ بولنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگ چڑھتے ہیں, ارے کیا ہے ہمیشہ شرک بدعت 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 لگا ہوا ہے, ان کے لیے کوئی اور قصے کہانیاں نہیں. ہمارے مرشدوں کے پاس جاؤ, کیا ہنساتے ہیں, کیا قصے کہانیاں بولتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور یہ شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت ہمیشہ اس سے بچنے کی یہ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب تملک العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, کیا ہوگے؟ عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. یہی بات آپ نے کوہ صفا پر کہی تو سگا چچا اٹھا کر پتھر مار دیا.
इसीलिए तो हमें बुलाया, तब्बन लका लिहाजा जमातना नऊज़ बिल्लाह, इसलिए तो हमें जमा किया। तो अंदाजा फरमाइए कि कितनी चीज़ें हो गई, 4। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो नुस्खा तजवीज़ करता है वो, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो, भाई इंजेक्शन ले लो और टैबलेट ले लो और कैप्सूल ले लो और ये सिरप ले लो। हम अब एक चीज़ को कहेंगे अरे भाई बहुत कड़वी है, हम ये नहीं कहेंगे, उसको छोड़ दिए और 3 चीज़ों को इस्तेमाल करें तो क्या फ़ायदा होगा? वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन 4 चीज़ों का है। हो सकता है जिसको हम दवा को छोड़ रहे हैं वो तिर्याक हो सकता है वो साइड इफेक्ट खत्म करने वाला हो, लेकिन हम अपनी उससे 3 दवाएं खा रहे हैं, हाँ, 2 दवाएं खा रहे हैं, 1 दवा खा रहे हैं, बकिया छोड़ रहे हैं। नहीं, वो चारों का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दिया है, जो हकीम ने तजवीज़ किया है, जो अल्लाह ने तजवीज़ किया है, ये चारों अपनाना पड़ेगा। क्या चारों है? ईमान, अमल सालेह, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना और इस राह में सब्र करना। हाँ, ये दिल गुर्दों वाले का काम है। ये हमेशा खानदान बदनाम होना, अरे बस ये ऐसे ही लोग हैं, बस यहाँ जाओ, शिर्क बिदअत शिर्क यही करते रहते हैं। ये सब सुनना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये 4 चीजें हैं जो इंसान को किससे बचाती है? नाकामी से और नुकसान से और घाटे से। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मरतबा सरे शाम, मगरिब का करीब, पुराने ज़मानों में, अब नहीं, टेक्नोलॉजी का ये एडवांस दौर नहीं जो हर घर में फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और दुनिया की चीज़ें हैं, नहीं, बहुत पुराने ज़माने में जब किसी मुश्किल से वो बर्फ़ बना लेते थे तो एक बर्फ़ फरोश एक गांव में चले गया, खरिये में चले गया, एक छोटे से देहात में चला गया और सदा लगा रहा है, शाम का वक्त है, मगरिब होने को है, लोगों ये बर्फ़, आइस, इसको खरीद लो क्योंकि शाम होने को है, अब रात हो जाएगी तो इसको रखने का कोई इंतजाम नहीं, क्या हो जाएगा, सुबह तक ये मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा, पिघल जाएगा, मेरा प्रॉफिट तो जाने दो, मेरा सरमाया जो है जो वो तो बचा लो मुझे, वो दे दो मुझे, खरीद लो, बर्फ खरीद लो। चीख रहा है सरे मगरिब, शाम होने को है। वो बुजुर्ग ने कहा कि ये है तफसीर सूरह असर की, ये है तफसीर। आज मुझे तफसीर समझ में आई सूरह असर के बर्फ पिघल जा रहा है। इस तरीके से अल्लाह ने जो हमें उम्र दी है, 100 साल, 90 साल, 80 साल, 75 साल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ के अमीर हाजी अब्दुल गफूर साहब, भाई साहब, उनके वालिद साहब की अच्छी उम्र थी। अल्लाह हर एक को ऐसी उम्र दे और होश और हवास के साथ। वो जो उम्र से, अर्ज़ल उम्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, लोग समझते हैं कि ज्यादा उम्र हो जाए तो वो नहीं, ऐसी उम्र जिसके अंदर आदमी खैर और शर की तमीज ना करे। अगर आदमी को 150 साल भी मिल जाए, 125 साल भी मिल जाए और खैर और शर की तमीज है, नमाज पढ़ता है, अच्छी बात करता है, अल्लाह को पहचानता है, आखिर वक्त तक कलिमे तैयबा का विर्द करता है, क्या अच्छी जिंदगी है, क्या अच्छी जिंदगी है, उतनी बड़ी जिंदगी अल्लाह सबको नसीब फरमाए, हम तमाम को। हाँ, तो और हाजी साहब के वालिद साहब को जन्नत नसीब फरमाए। तो अंदाजा फरमाइए किसी किसी को ये मिलती है। तो अर्ज़ल उम्र ये है कि आदमी खैर और शर की तमीज ना करे, अगरचे कि उसकी उम्र 50 साल ही हो, उसमें तमीज नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्र से पनाह मांगे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र, लेकिन ऐसी उम्र जो 150 साल तक हो, खैर और शर में तमीज कर सकता हो, वो बेहतरीन जिंदगी है, बेहतरीन उम्र है। उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह नहीं मांगा। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज मैंने समझा सूरह असर की, अल्लाह ने हमें जो भी उम्र दी है, 70 साल, 75 साल, 80 साल, कम और ज्यादा, वो दे दी है। अब रोजाना उसमें से क्या हो रहा है, वो जिंदगी हमारी मेल्ट हो रही है, बर्फ की तरह घुली जा रही है, मोम की शमा की तरह पिघली जा रही है, चराग की तरह तेल जल रहा है, खत्म हो रही है, और एक वक्त आएगा कि खत्म होते होते खत्म हो जाएगी, आदमी मौत के घाट उतर जाएगा। हम दिल की हर धड़कन के साथ, बीटिंग ऑफ हार्ट के साथ लम्हा लम्हा मौत के और करीब की खबर की तरफ जा रहे हैं।
ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو عمر ہے، جو وقت ہے، بہت محدود ہے، اور کچھ کر لیں۔ ایمان، عمل صالح، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، نیکی کا کام جو ہے وہ کر لیں۔ خیر کنائے فلاں وہ غنیمت شمار عمر، زاں پیش کر کے بانگ برایت فلاں نماز۔ آئے نیکی کرنے والے نیکی کر لے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا قبل اس کے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں نمان، فلاں حاجی صاحب چلے گئے اللہ کو پیارے ہو، فلاں باجی چلے گئے، فلاں اماں چلے گئے، فلاں بیٹی چلے گئے، فلاں نوجوان چلا گیا، فلاں بچہ چلا گیا، اس سے قبل کچھ کر لو۔ ہماری زندگی برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے، گھلی جا رہی ہے، موم کی طرح پگھلی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کو غنیمت شمار۔ یہ سورہ عصر ہے، قسم ہے انسان کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور بھلائی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی اور ان چیزوں کی توفیق دے۔ کتنا بھی بریک لگاؤ، معاف کرنا کہ بس ٹائم بڑھ جاتا ہے، یہ خرابی ہے علماء کی، اور سب سے زیادہ مجھ میں یہ خرابی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آپ لوگ کام والے ہیں، کام پہ جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، امام رازی رحمت اللہ علیہ narrated from a wise person that I understood the meaning of Surah Asr from a man who was selling ice in old period. He was shouting out in the market at the evening time, saying, "Have mercy on the person whose stock is melting away." I heard him and said, "This is meaning of Surah Asr. The time we have on this earth is like the melting ice and passing away very quickly. If we waste the time for spend it doing wrong things, then this is our great loss, except for those who have strong iman, do good deeds, call others towards good and stop them from doing evil, and they were patient. Because those who have these qualities, they will succeed in this world and in the hereafter. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ضروری بات جو امیر صاحب بتائیں یہ ہے کہ پلیز آپ اچھی طرح گاڑیوں کو پارک کیا کریں جیسا اس ملک کا قانون اور رواج ہے، پلیز۔ اور دوسری بات ہے کہ یو نو دا مسجد، یور مسجد از ماشاء اللہ انڈر دا کنسٹرکشن، پلیز ڈونیٹ جنریسلی، جزاکم اللہ خیر۔ بڑی خوشخبری ہے، آپ 1 پاؤنڈ بھی اگر اس میں ڈالے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو بہت اجر دے گا، اور آخرت میں آپ کو محل تعمیر فرما دے گا۔ تو بہرحال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمین والمستضعفین فی کل مکان، اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم نعوذ بك من البرص والجبن والجنون والجذام ومن كل سقم یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں یہاں کی انتظامیہ اور امیر صاحب کا آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا اور آپ سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔